श्रीमत्परं ब्रह्मगुरुं स्मरामि श्रीमत्परं ब्रह्मगुरुं वदामि श्रीमत्परं ब्रह्मगुरुं भजामि श्रीमत्परं ब्रह्मगुरुं नमामि। गुरुमाता गुरुपिता गुरुमति गुरुगति विना गुरु न मे ज्ञानम विना गुरु न मे स्थिति न गुरुः अधिकं न गुरुः अधिकं न गुरुः अधिकं न गुरुः अधिकं मम शासनतः मम शासनतः मम शासनतः मम शासनतः। आम समस्तंकर आराध्य देवता भारतवर्षर अद्वितीय एवं असांप्रदायिक गुरु परमहंस परिव्राजकाचार्य श्री श्री ठाकुर अभयचरण कमल सभक्ति दंडवत प्रणाम। स्वामी अतुलानंद जी महाराज असीमानंद जी महाराज पूज्य बाबा बड़िया सेमानंकर पाद पद्म दंडवत प्रणाम। नीलाचल सारस्वत संघर परिचालक जहांकर श्री श्री ठाकुर प्रति संपूर्ण समर्पित जीवन जहांकर सूक्ष्म उपस्थिति एठारे अनुभूत परिचालक दुर्गा भाई को मध्य दंडवत प्रणाम। नीलाचल सारस्वत संघ एवं उपस्थित गुरुगत प्राण समस्त को भगवत बोधरे समस्त को जय गुरु दंडवत प्रणाम। जय गुरु जय गुरु जय गुरु। खंडे छोटिया पुस्तिका बंगला आमी की चाहे मु कौन चाहे प्रथम बाणी भारतवर्ष धर्मेर देश तुम्हारा धर्मे उन्नत हो जगते तुम्हारा गुरु स्थान अधिकार करो पाश्चात्य जगत ऐशिक उन्नति करछे তোমরা তাদের সঙ্গে নিজ সম্পদ আদান প্রদান করো। ঠাকুরঙ্কর বাণী ভারতবর্ষ ধর্মর দেশ ধর্মকে ছাড়িলে ভারতবর্ষর অস্তিত্ব নাহি। ঠাকুরঙ্কর বাণী ভারতবর্ষর ধর্ম আর্য ধর্ম भारतवर्षर संस्कृति सनातन वैदिक संस्कृति भारतवर्षर सृष्टि को अनवद्य दान होची परिवार प्रथा दुखर विषय अंध भाव पाश्चात्य जगत को अनुकरण करी पाश्चात्य जगतर जेतिके टिके भल कथा न शिखी तांको पाखरु अनेक खराब कथा शिखी वर्तमान भारतवर्षर परिवार अवस्था न कहिले भल आधुनिकतार नारे आधुनिकता को अनुकरण करी अन्यर भाषा अन्यर वेशभूषा आम अनुकरण करुचु। निबिड़ संध्या को भ्रमे मनुअछ उषा अनुकर पर भाषा पर वेशभूषा चिन्हि ना छिछि निज बाप गोस बापे कि रूपे चिन्हिब भला आपना को आपे। भारतवर्षर संस्कृति जदि आध्यात्मिकता को छाड़देले भारतवर्ष किसी नाई। जो दिन भारतवर्षर प्रत्येक व्यक्ति से आध्यात्मिकता भगवत प्रेम गुरु प्रेमर मंत्र दीक्षित हेले से भारतवर्ष विश्व गुरुर स्थान लाभ करिब। चाकचक्य देखी भारतवर्ष आगे पारिब नाही। श्री श्री ठाकुरंकर प्रदर्शित पथ आदर्श गृहस्थ हवा आदर्श गृहस्थ हेले कौन हम किमिति हबु प्रथम जड़े भल मनीषटे हबु। जदि बापा माँ भल बाटे जीवे पिला माने भल बाटे जीवे एक स्वाभाविक व्यतिक्रम थाई पारे। पिला भी जदि भल बाटे जीव बापा माँ पिला को अनुकरण कर भल बाटे जीवे कोठी काँ भा व्यतिक्रम हम।
ଭାରତବର୍ଷରେ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ବୋଲି ଲୋକ ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ସତ, ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ହେଉନାହିଁ, ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଘଟୁଛି। ମଣିଷ ଭିତରେ ଯଦି ମଣିଷ ପୁଣିଆ ନ ରହିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟ ହୁଅ। ପ୍ରଥମେ ସିନା ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ଲାଭ କଲେ ତାପରେ ଦେବତ୍ୱ, ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ, ବ୍ରହ୍ମତ୍ୱ ଲାଭ କରିବ। ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ଲାଭ କରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପଶୁତ୍ୱ ପରିହାର କରିବା। ଆହାର, ନିଦ୍ରା, ଭୟ, ମୈଥୁନ, ପରଶ୍ରୀ କାତରତା, ଲୋଭରେ, ଅନ୍ୟାୟରେ, ଅଦରକାରୀ ଭାବରେ ଅଧିକ ସଞ୍ଚୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ନ ହୋଇ ଅନ୍ୟର ସୁଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେବା ହେଉଛି ପଶୁ ପ୍ରବୃତ୍ତି, ଅସୁର ପ୍ରବୃତ୍ତି। ଆମେ ଆସୁରିକ ଗୁଣ, ପାଶବିକ ଗୁଣରୁ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ କରି ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶିତ ମାର୍ଗରେ ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଜି ସକାଳେ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଉଠି ବସିଥିଲେ, ଘରେ ଆପଣମାନେ ସେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଉଠି ବସୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ଏଠିକି ଭକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଆସିଛୁ ବୋଲି ସକାଳୁ ଉଠି ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା ପାଇଁ କେତେ ବ୍ୟାକୁଳତା, କେତେ ଆକୁଳତା, କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଯଦି ଆମ ଘରେ ନ ଆସିବ, ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ରଖିଛୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯଦି ନିଜ ହୃଦୟ ସିଂହାସନରେ ନ ବସେଇବୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯଦି ହୃଦୟ ସିଂହାସନରେ ବସେଇବୁ, ତାହେଲେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଆଚରଣ କେମିତି ହେବ? ଆମର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆମର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ, ଆମର ବିଚାରଧାରା କେମିତି ହେବ? ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ସଭା, ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯିଏ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରେ। ଅନ୍ତରଂ ଗମୟତି ୟଃ ସ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ, ଯେ ଭିତରକୁ ଯିବ। ଆମେ ଏଠି ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବରେ, ଅତି ଆପଣାର ଭାବରେ, ଅତି ନିଜର ଭାବରେ ଏକାଠି ବସିଛୁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆମେ ନିଜର ବୋଲି ମୁହଁରେ କହୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଭାବଧାରା, ବିଚାର, ଠାକୁରଙ୍କ ବିଚାରରେ ଇଏ ମୋର, ସିଏ ପର, ତାହା ନୁହଁ। ଠାକୁର କହିଛନ୍ତି ତୁମ ହୃଦୟକୁ ଏଭଳି ବିଶାଳ କର, ପର ବୋଲି କେହି ରହିବେ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ମୋର। ସେଇ ଭାବନା ଆମ ଭିତରକୁ ଆସୁ, ବ୍ୟକ୍ତି ଭିତରେ ରୂପାନ୍ତର ଘଟୁ, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସେଇଭଳି ପ୍ରୀତି ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟ ରହୁ। ବୈକୁଣ୍ଠ ସମାନ ଆହା ଅଟେ ସେହି ଘର, ପରସ୍ପର ସ୍ନେହ ଜହି ଥାଏ ନିରନ୍ତର। ପିଲାଦିନେ ଘୋଷିଲେନୁ ସିନା ସତ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାର କେମିତି ହଉଛି? ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାର ସୁନ୍ଦର ପରିବାର ହଉ। ବ୍ୟକ୍ତି ବଦଳିଲେ ପରିବାର ବଦଳିବ, ପରିବାର ବଦଳିଲେ ସମାଜ ବଦଳିବ। ପରିବାର ବିଘଟନ ନ ଘଟୁ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ପତି ପତ୍ନୀ, ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତିଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ, ସୌହାର୍ଦ୍ଦ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବାତାବରଣ ରହୁ। ସେ ପରିବାରର ସୁସ୍ଥ ବାତାବରଣ ପଡ଼ିଶା ଘରକୁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଯାଉ। ପଡ଼ିଶା ଘର ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ, ଆମମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର। ଆଦର୍ଶ ଶବ୍ଦ, ଆଦର୍ଶ ଗୃହସ୍ଥ ଠାକୁର ଚାହୁଁଥିବେ ନା? ଆଦର୍ଶର ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦର୍ପଣ। ଆଦର୍ଶର ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦର୍ପଣ। ଆଇନାରେ ମୁହଁ ଦେଖୁଛୁ ନା? ଏ ଆଇନାର ଏ ମୁହଁ ନୁହଁ। ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମର ଆଇନାରେ ନିଜ ମୁହଁକୁ ଦେଖ। ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମର ଆଇନାରେ ନିଜ ମୁହଁକୁ ଦେଖ। ମୁଁ ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କର, ତାହେଲେ ଗୁରୁଙ୍କର ଗୁଣ ମୋ ପାଖକୁ କେମିତି ଆସିଛି? ବିଜୁଳି ପ୍ଲଗ୍ ଭିତରେ, ବିଜୁଳି ବତୀ ତାର ପ୍ଲଗ୍ ଭିତରେ ତାରଟି ଗୁଞ୍ଚି ହେଲେ ଯେମିତି ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି ଅଛି, ଚୁମ୍ବକ ସହିତ ଚୁମ୍ବକ ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲେ, ଲୁହା ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲେ ଯେମିତି ଲୁହା ଚୁମ୍ବକ ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରେ। ମୁଁ ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତ, ମୁଁ ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କର ଆଶ୍ରିତ, ମୁଁ ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କର ଆପଣାର ଜନ, ମୁଁ ଯଦି ଗୁରୁଙ୍କର ଅନ୍ତରଙ୍ଗ, ତାହେଲେ ମୋର ବ୍ୟବହାର, ଚିନ୍ତାଧାରା, ଭାବଧାରା, ଚାଲିଚଳନ କିଭଳି ହେବା ଉଚିତ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିନ୍ତା କରିବା ଉଚିତ। ଅଧିକ କହିବୁ ନାହିଁ। ଅପରାହ୍ନକୁ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ଠାକୁରଙ୍କର ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ। ଆମମାନେ ଠାକୁରଙ୍କର ଉତ୍ତର ପୁରୁଷ ଭାବରେ, ଦାୟାଦ ଭାବରେ, ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତମ ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ନିଜକୁ ରୂପାନ୍ତର କରୁ। ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ।